students, welcome to SDH coaching. Now we are going to discuss about factors determining demand. If you are given a question, what are the factors that determine demand, or what are the factors that influence demand, you have to write the same answer. So before that we have to write the meaning of the demand. So what is the meaning of the demand? The demand for a commodity is its quantity which consumers are able and willing to buy at various prices during a given period of time. That means when a commodity will get demand, when the consumers are having ability to purchase the commodity at various prices. At the same time, when the consumers are willing to buy a particular product at various prices, then a good or a commodity will get a demand. ఏదైనా ఒక వస్తువుకి డిమాండ్ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడుతుంది? ఎప్పుడైతే వినియోగదారులు వివిధ ధరల వద్ద ఒక వస్తువుని కొనగలిగే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారో, అంతేకాకుండా వస్తువు యొక్క ధరలు ఎంత ఉన్నప్పటికీ, అంటే ఎంత పెరిగినా సరే, వినియోగదారులు ఆ వస్తువుని కొనడానికి ఆసక్తి చూపినప్పుడు అప్పుడు మాత్రమే ఒక వస్తువుకి డిమాండ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. కమింగ్ టు డిమాండ్ ఫంక్షన్. సో డిమాండ్ ఫంక్షన్ explains the functional relationship between demand for a particular good and the factors that determine the demand. డిమాండ్ ఫంక్షన్ అంటే తెలుగులో డిమాండ్ ఫలం అని కూడా అంటారు. సో డిమాండ్ ఫంక్షన్ అనేది ఏమి తెలియచేస్తుంది? డిమాండ్ ఫంక్షన్ అనేది డిమాండ్కి, అంటే ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్కి ఆ వస్తువుని ప్రభావితం చేసే ఇతర అంశాలకు మధ్య ఉన్న ప్రమేయ సంబంధాన్ని తెలియచేస్తుంది. సో హియర్ we are having a equation for demand function. So what is that? dn is equal to f of pn y psct. Here dn means demand for n commodity or demand for n good. F means functional relationship. Pn refers to price of n good or n commodity. Y refers to income of the consumer. PSC refers to price of substitutes in complementaries. T refers to the taste of the consumer. ఇక్కడ డిఎన్ అంటున్నారు. డిఎన్ అంటే ఎన్ వస్తువు యొక్క డిమాండ్, ఎఫ్ అంటే ప్రమేయ సంబంధం, పిఎన్ అంటే ఎన్ వస్తువు యొక్క ధర, వై అంటే వినియోగదారుని ఆదాయం, పిఎస్సి అంటే సబ్స్టిట్యూట్స్ కాంప్లిమెంటరీస్ యొక్క, పి అంటే ప్రైజ్ ధరలు, టీ అంటే టేస్ట్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్. నౌ లెట్ us discuss about the factors influencing demand or the factors determining demand. So what is the first one? Price of the good. Price of the good. Demand is inversely related to price. Demand is inversely related to price. That means when price falls, demand increases. When price rise, demand decreases. Price of the good అంటున్నారు. సో డిమాండ్కి ప్రైజ్కి ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుందంట. అంటే ఏమిటి? ఎప్పుడైతే ప్రైజ్ అంటే ధర తగ్గుతుందో డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజెస్ పెరుగుతుంది. ప్రైజ్ రైజ్, ఎప్పుడైతే ప్రైజ్ అనేది వస్తువు యొక్క ధర అనేది పెరుగుతుందో డిమాండ్ డిక్రీజెస్, డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది. కన్జ్యూమర్స్ ఇన్కమ్. సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ superior good and inferior goods. Coming to superior goods, you can take silk or pattu or expensive cloth as an example for superior goods. In the case of superior goods, demand increases with a rise in income of the consumer and demand decreases with a fall in income of the consumer. Coming to inferior goods, so we can take cotton
or inexpensive cloth as an example for inferior goods. So in the case of inferior goods, quantity demanded decreases with an increase in the income of the consumer. Quantity demand increases with a decrease in income of the consumer. So if you take superior goods, when there is a rise in income of the consumer, so demand increases. That means income of the consumer is increasing, there is a rise. So what the consumer will do? Consumer will show interest in order to purchase the expensive cloth. So demand increases. If you take the inferior goods, when there is an increase in income of the consumer will not show any interest to purchase inexpensive clothes. So the quantity demanded of inferior goods will decrease. Coming to కన్జ్యూమర్స్ ఇన్కమ్. ఇక్కడ వినియోగదారుని ఆదాయం మనం రెండు విధాలుగా వివరించుకోవచ్చు. సుపీరియర్ గూడ్స్ విషయంలో, ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ విషయంలో. సుపీరియర్ గూడ్స్ అంటే ఉదాహరణకి మనం సిల్క్ అన్నా పట్టు అన్నా లేదా బాగా ఖరీదైన వస్త్రం కింద తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే వినియోగదారుని ఆదాయం పెరుగుతుందో డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే వినియోగదారుని ఆదాయం తగ్గుతుందో సుపీరియర్ గూడ్స్ యొక్క డిమాండ్ తగ్గుతుంది. అంటే వినియోగదారుని ఆదాయం పెరిగినప్పుడు వినియోగదారుడు ఎక్స్పెన్సివ్ క్లాత్ని, బాగా ఖరీదు గల వస్త్రాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి ఇష్టపడతాడు. కాబట్టి డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఇన్ఫీరియర్ గుడ్స్ విషయానికి వస్తే ఉదాహరణకి మనం కాటన్ని తీసుకుందాం, లేదా తక్కువ ఖరీదు గల వస్త్రము. ఎప్పుడైతే వినియోగదారుని ఆదాయం పెరుగుతుందో అప్పుడు క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే వినియోగదారుని ఆదాయం పెరిగింది కదా, అప్పుడు వినియోగదారుడు తక్కువ ఖరీదు గల వస్త్రాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి ఇష్టపడడు. కాబట్టి ఇన్ఫీరియర్ గూడ్స్ యొక్క క్వాంటిటీ డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది. కమింగ్ టు ప్రైస్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీస్. Here we can take coffee and tea as an example for substitutes. There is a direct relationship between price and demand. Direct relationship means when there is an increase in the price, there will be an increase in the demand. When there is a decrease in the price, there will be a decrease in the demand. Coming to complementaries, we can take bike, petrol, or car or petrol. And the another example we can take as bread, jam. These are some examples for complementary goods. So in the case of complementary goods, there will be a inverse relationship between price and quantity demand. Inverse relationship means when there is an increase in the price, there will be a decrease in the quantity demanded. That means when there is an increase in car, okay, some people will not show interest to purchase or to buy the car. Then what happens to the demand of the petrol? Decreases, and vice versa. ఇక్కడ మనం ప్రైజెస్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీస్ అంటే సబ్స్టిట్యూట్స్, కాంప్లిమెంటరీస్ యొక్క ధరల విషయానికి వస్తే రెండు రకాలుగా మనం వివరించుకోవచ్చు. సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఉదాహరణకి కాఫీ, టీని మనం తీసుకుందాం. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్స్ విషయంలో డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఎప్పుడైతే ధర పెరుగుతుందో డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే ధర తగ్గుతుందో డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది. కాంప్లిమెంటరీస్ గూడ్స్, ఓకే, వీటి యొక్క విషయానికి వస్తే ఉదాహరణ కింద మనం కార్ని పెట్రోల్ని, లేదా బైక్ని పెట్రోల్ని, లేదా బ్రెడ్ని జామ్ని ఉదాహరణ కింద తీసుకోవచ్చు. వీటికి ఇన్వర్స్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ధర పెరుగుతుందో క్వాంటిటీ డిమాండ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఉదాహరణకి కారు ధరలు పెరిగాయి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంతమంది వినియోగదారులు కారు కొనుగోలు చేయాలనుకున్న
కారు ధర ప్రస్తుతం పెరిగింది కాబట్టి వారి తరపు నుంచి కారుకి డిమాండ్ అనేది ఉండదు, కాబట్టి పెట్రోల్ డిమాండ్ కూడా తగ్గుతుంది. కమింగ్ టు ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్. సో టేస్ట్ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్స్ విల్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ place to place, time to time, and also according to the fashions. So when there is a change in the taste of the consumer, there will be a change in the demand. మనం టేస్ట్ మీన్స్ అభిరుచులు. వినియోగదారుని అభిరుచుల విషయానికి వచ్చినట్లయితే వినియోగదారుని అభిరుచులు కాలానికి కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి, టైంకి మధ్యన మారిపోతూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఫ్యాషన్స్కి అనుగుణంగా కూడా వినియోగదారుని అభిరుచులు అనేవి మారిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి డిమాండ్ కూడా వినియోగదారుని అభిరుచులకు తగ్గట్టే మారుతూ ఉంటుంది. ఓకే, కాలానికి మారుతుంది అంటే ఏంటి? ఉదాహరణకి మనం వర్షాకాలం తీసుకుందాం. వర్షాకాలం, వానాకాలం, ఎండాకాలం. సో ఆ టైంలో ఏమవుతుంది? వినియోగదారుని అభిరుచులు అనేవి మారిపోతాయి. ఓకే, అంతేకాకుండా ఫ్యాషన్స్, ఓకే, ఎప్పుడైతే వినియోగదారులకి వారికి అభిరుచికి తగ్గట్టు ఏదైనా వస్త్ర సముదాయం, ఏదైనా ఫ్యాషన్ అనేది వచ్చినట్లయితే వాటిని కొనుగోలు చేయడానికి వినియోగదారులు ఉత్సాహం చూపిస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ వస్తువులకి డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ డిమాండ్ or factors determining demand. Hope you understand this topic. If you like this explanation, please subscribe our channel and share this video to your friends. Thank you. Have a nice day.